Okay, that's great. So eventually, we have had our expected participant. Okay, let's get started. Today's session is okay. This one, topic-based speaking activities, and today's topic is hobbies and interest. So, hobbies and interests. We all have a hobby in our life. Okay, from our childhood. So someone's hobby is gardening and someone other thing. Okay, so different kind of hobbies we are familiar with. So today we're going to deliver our presentation on this topic, hobbies and interest. Okay, who is ready voluntarily without pressure, so you can take your turn. কে আগে বলবে? Who is ready? Sabir, are you here? Hello? Sabir, without wasting time, let's get started. Let us proceed. শোনা যাচ্ছে? Hello? Okay, not responding. Okay. জি স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার হবি এবং হচ্ছে ইন্টারেস্ট, অর্থাৎ আপনার এই বিষয়ে কিছু কথা বলেন। আপনার শখ কি জিনিস নিয়ে ছিল ছোটবেলায় অথবা এখন? কেউ বেশি সাঁতার কাটে অথবা কেউ ঘুড়ি উড়ায়, কেউ গার্ডেনিং করে। This type of conversation intended here. নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে বলবেন। ওকে, ম্যাম সীমা, আর ইউ হিয়ার? You are the great presenter here. Hello? স্যার কিছু দেখা যায় না তো। ও দেখা যায় না। ওকে, okay, this one. So please take your turn. Sabir. ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বলেন, This মুখ খুলতে topic হবে। focuses on the activities people enjoy in our free time. That's Hobbies great. and interest help and educations raise redu- redact trees and expand and their activity. There are free times with different kinds of activities. Okay. They can include Mm, re- reading, sport, music, mm, table reading, controlled or expand now. Culture like interest in the UK screen in the emoji. Hobbies are emojis because they improve and bend their build new skills, make
life more enjoyable. Help Enjoyable. help people connect with others who share the same interest. Okay, mashallah, that's great. You finished? Yes, sir. Okay, that's great. Thank you so much. Hmm. Okay, it was really appreciable that you perform well than before and then previous. Okay, also if you take proper preparation, that it will be easier for you to deliver a presentation like a pro. Okay, inshallah, in future you will do much more better than today. Okay, allow me a correction here. So education, no, education, it's not correct pronunciation. The correct pronunciation is education. D, it will be pronounced like ja. Okay, get it? And enjoyable. Okay, that's great. So these two pronunciation in future, so note this. Okay, and use and try to use this. Okay. Okay, thank you so much. Now moving on to our uh, next participant, dear sister Sima, are you here? Yes, sir. Okay, it's your turn. Please deliver a presentation on this topic, hobbies and interest. স্যার হবিস তো বুঝলাম স্যার, তো হবিসের সাথে ইন্টারেস্টের ওটা কিভাবে এক্সপ্লেন করবো স্যার? এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট হবিসের সাথেই, অর্থাৎ এই হবিস এই জিনিসটার ইন্টারেস্টটা কি, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হবিস হতে পারে। কেউ ফ্রি টাইমে ঘুরে উড়াতে পছন্দ করতে, এখন তো আর এই হবিস টবিস নাই, সব হবিসটা হচ্ছে মোবাইলের মধ্যে, ঠিক আছে, মানে যখন ছিল আর কি। তো এটা জাস্ট আমরা ইংলিশ শেখার জন্যই আমরা এটা বেছে নিয়েছি। গার্ডেনিং হতে পারে, কারো হচ্ছে ফুল আঁকা হতে পারে, আর্ট করা হতে পারে, তারপর হচ্ছে ওই যে কি বলে এই টাইপের জিনিসপত্র, কাগজ কেটে কোনো জিনিস বানানো, এই ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হবিস, ঠিক আছে, এটাই হবিস। So thank you for giving me a chance to say something. Today's topic is hobbies and interest. Hobby is an activity which is done, something free, which is done the free time, or gardening, reading. My favorite hobby is reading books. I like to read travel travel and travel and history books or story books. I enjoy I enjoy stories and learning new things. I have I have a collection is many books. Reading is a good reading is a good reading is a good Yeah, good habit. exercise, brain exercise. Mm. It is the quiet and calm activity. Reading books improve im, reading books improve communication and history and lots of things. Yeah, reading a skill too. It helps is reading. Sometimes the reading helps you have stress also good work in reading. Everyone should have hobby or reading regularly. When when I am reading different type of books, lot of
lot of things. I know that. Thank you, sir. Okay, that's great. It was really appreciable, and I hope that if you take proper preparation, that it will be easier for you, and you will be able to continue your presentation for a long time. And that's the requirement. Okay, thank you so much. Now I'm moving on to Sir, I have one question, sir. okay, what's your I have question? one question. Question is, I saw you. I saw your video about Newspaper? about what USA BBC News. Yeah, BBC News Yeah, translation. I appreciate that, sir. I like that one, sir. Okay, that's great. So if you like that, so subscribe my YouTube channel. And Yeah, I did, sir. I did. okay, thank you so much for that. You're Okay, welcome, sir. and get in touch with us. That's mean get be connected with us. Thank you so much. So most of the time I really prefer reading news, and I'm very keen in learning English from newspaper, because newspaper is completely natural English. It is the real use of English, and in most of newspaper I prefer the BBC, because BBC is more reliable and trustworthy news, not news but English. In terms of English, BBC is more reliable, so that's why I prefer BBC most of the time. Okay, thank you so much. Thank you again. And now I'm moving on to our next participant, dear sister Roma. Yes, sir. Okay, may I have your attention to the screen today? Yes, sir. এটা তো আগেই দিছিলেন বুঝতে পারি না যে এটা Hmm. আমাদের ইয়ে Okay, that's great, but ঠিক আছে। it's very easy, and also it would be possible for you to deliver something, whatever possible. Okay, there is no pressure at all. Thank you so much. Okay, Okay, let's sir. get started. Actually, when I childhood that time I my favorites hobby that time my favorite hobby was gardening. That's great. Me too. Was Carry on. gardening, but right now it's not possible um, because I live in rent a house, Yeah, so yeah. um, so So it has been impossible হ্যাঁ, to. তাই এখানে সুযোগ নাই, so Yeah. you There is cannot no scope you here, can't no room. opportunity. There is no opportunity to do that. So you don't opportunity that. Yeah, So right now my favorite hobby is cooking. that's uh, great. I like making different food uh, for my husband. Every day I try new um, item. Every day I try new item uh, To cook. to Yeah. cook. Yes, sir, to cook. But winter season I love cook lots of item, but Yeah, because in winter there are a lot of vegetable available in market. yes, sir. Not- okay. Sir, okay, শেষ finish. Yeah, that's great. Thank you so much. So, you you're not feeling hesitation, so that's a positive uh, thing to become fluent in very short space of time. Okay, so allow me a select correction here. Okay, previously
Ma'am Seema. Also, I've forgotten because of talking to mention your assessment here. So you said that different kind of activities done. Okay, done. It is really it's okay, but also you can say lot of activity. Uh, lot of activity perform. Okay, and also I'm doing something free time. It is not correct. I'm doing something in free time. Okay, in will have to be used before the free time. Okay, because of when it will be mentioned any place or time, so in or at it will be used before that. Okay, but in some cases it is not used. সো বলতে চাচ্ছি যে যে সকল ক্ষেত্রে আমি কোথাও কিছু করি অথবা কোনো কালে কিছু করি তার পূর্বে ইন অথবা অ্যাট ব্যবহার হয়, মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইন ব্যবহার হয়। কিন্তু কিছু কিছু শব্দ আছে যেখানে এগুলো কালে অথবা কোনো জায়গায় বোঝানো সত্ত্বেও সেখানে কোনো ধরনের প্রিপোজিশন ব্যবহার হয় না। যেমন হচ্ছে আই কন্ডাক্ট মাই বিজনেস অনলাইন। ঠিক আছে, আমি কি করি আমার বিজনেস আমি কি করি অনলাইনে চালাই। হ্যাঁ, তো আই অপারেট মাই বিজনেস অনলাইনে চালাই। হ্যাঁ, আমি অনলাইনে ক্লাস করি। তাহলে কি হবে, আই এম joining online class. I'm joining class. I'm joining and I complete my English course online. ঠিক আছে, আমি ইংলিশ কোর্স আমি কি করি অনলাইনে শেষ করি। তাহলে অনলাইন এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে হয়, যেমন অনলাইন অ্যাক্টিভিটি। আবার অনলাইন কি হয়, অনলাইন এটা কি হতে পারে, আবার অনলাইন এটা ইয়েও বোঝাতে পারে, অ্যাডভার্ব হিসেবে হতে পারে, অনলাইনে কিছু করা। ঠিক আছে, ওকে, দ্যাটস গ্রেট। সো এটাই ছিল। ওকে, নাও মুভিং টু রোমা। সো when I get the opportunity, I get chance, ঠিক আছে, যখন আমি কি পাই সুযোগ পাই, or I have time, ঠিক আছে, এগুলো কি হতে পারে ইউজ হতে পারে। ওকে, দ্যাটস গ্রেট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yes. যখন আপনি যখন আটকে নিজে মনে মনে বললি তখন সব বলতে পারি, হ্যাঁ, যখন ওইটাই হচ্ছে এটার এটা কারণ। নিয়ে আর বলতে পারি না। কারণ হচ্ছে আমি যদি হচ্ছে ড্রাইভিং শিখি, এখানে দুই ধরনের কাজ করে অ্যাকর্ডিং টু সাইকোলজি। অর্থাৎ আপনি যে ইনফরমেশন শিখেন এটা হচ্ছে মাথায় থাকে, এটা দিয়ে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো জায়গায়। কিন্তু কিছু কিছু ইনফরমেশন এর ব্যবহার আছে যেগুলো হচ্ছে আপনি মাথায় সেভ থাকলে এটা কাজ হয় না। এই মাথায় সেভ থাকার পাশাপাশি এটাকে আপনাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সেটা কাজ করতে হয়। এটাকে বলা হয় মাসল মেমোরি। ঠিক আছে, আমি যদি ড্রাইভিং কিভাবে করতে হয়, এইভাবে একটা এই হুইলার যেটা আছে না স্টায়ার, এইভাবে যদি আমি 2.5 পেজ ঘুরে আই তাহলে কি হবে, একটা প্রাইভেট কারের চাকা এরকম পুরো ঘুরে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আমি গ্রামারটা শিখলাম। হ্যাঁ, আমি এটা বুঝতেছি, একজন ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাইতেছে আমি বুঝতেছি যে এখানে কি কি ফাংশন সে করতেছে। আরেকটা গাড়ি যখন সামনে দিয়ে আসতেছে তখন সে তার কাছে একটা ইন্ডিকেটর এইভাবে আছে, ওইটা দিলে ওই এইভাবে লাইট মারে, তখন সামনের যেই গাড়িটা আছে সে বুঝতে পারে যে তার সাইড দরকার এবং সে আমাকে এই সিগন্যালটা দিয়েছে, অর্থাৎ সে আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবে, এই জন্য সে কি করে স্লো করে। যদি স্লোটা না করে তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, এরকম নিয়ম আছে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি শিখলেন, মুখস্থ করলেন, তাহলে কিন্তু আপনি ড্রাইভার হবেন না। কেন? কারণ হচ্ছে আপনার এটা ইনফরমেশন আপনার লং টাইম মেমোরিতে চলে গেছে, মুখস্থ হয়েছে, কিন্তু আপনার মাসল মেমোরি হয় নাই। অর্থাৎ এই যে গাড়ির সামনে একটা আসলে যেই আপনার চিন্তা করা ছাড়াই যে হাতটা ব্রেকের মধ্যে চলে যায়, গাড়ি স্টপ হয়ে যায়। তো এটা হয় কেন? কারণ হচ্ছে আপনার মাসল মেমোরি কি হয়, ডেভেলপ করতে হয়। তো এই মাসল মেমোরি কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়, আপনার ওই যে যে জানা আছে নিয়ম এবং ওইটার সাথে কি করতে হয়, ওই প্র্যাকটিস। অর্থাৎ আপনি একজন হচ্ছে 2.5 পেজ দিয়ে চাকাটা পুরো ঘুরে এটা জানে, আর একজন জানে হচ্ছে সে ওইটাও জানে এবং সে কি ওই ঘুরিয়ে কি করেছে, প্র্যাকটিস করেছে। তাহলে সে যখন গাড়ি চালায় তখন সে ওইটা ওইভাবেই পারে, কারণ হচ্ছে
তার ওই মেমোরিটা একই সাথে মাথায় যেটা আছে ওইটা কি করে, হাতেও কাজ করে। আর যে হলো মানে শুধু মুখস্থ করে রাখছে, সে বুঝে কিভাবে গাড়িটা চলতেছে। সে যখন ইংলিশ পড়ে, কেউ কথা বলে, তখন সে বুঝে, কিন্তু সে বলতে পারে না। কেন বলতে পারে না? ওই জিনিসটা, ওই শিক্ষাটা কোথায় লাগাতে হবে? মাসল মেমোরিতে লাগাতে হবে। অর্থাৎ আপনার মুখের মধ্যে কি লাগবে? ওই প্র্যাকটিসটা লাগবে। যখন আপনি মুখে না বলে কি করবেন, শুধু মানে মাথায় শিখবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না। তো ইয়েস এটাই স্যার, হচ্ছে বুঝতে পারি, এটাই। সাইকোলজিক্যাল, এবং হচ্ছে এটাই হচ্ছে সায়েন্টিফিক ওয়েতে আপনাকে বললাম। এই জন্যই এটার সিস্টেম কি, এর আপনি কিভাবে এটা করবেন, একটাই সিস্টেম, সেটা হচ্ছে আপনাকে বেশি বেশি বলতে হবে, ভুল হলেও বলতে হবে। কিভাবে? মনে করেন একজন বলি, যেই যারা বিদেশে থাকে তারা তো অনর্গল ইংলিশ বলতে পারে। কেন বলতে পারে? কারণ হচ্ছে ওদের আশপাশে কি এটাই থাকে, এই জন্য। কিন্তু আমরা যেহেতু বাংলাদেশে, আমাদের ওইটা যেহেতু থাকে না, আমরা ওইটা থাকার আবার টাইম লাগবে। এই ভাষা গ্রামার ছাড়া শিখতে হলে আপনার এই 6 বছর থেকে 12 বছরের মধ্যে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিসের মধ্যে কি থাকতে হবে, সেই দেশে থাকতে হবে, না হলে আবার পারবে না। ঠিক আছে? এই আমি বিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশোনা করি এর পিছনে। তো এটাই হলো কাজ করে। তখন যখন আপনি এর বাইরে থাকবেন, অবশ্যই আপনাকে সেটা গ্রামাটিক্যালি শেখার পাশাপাশি ইংলিশ বলতে হবে। তো এটা কিভাবে কাজ করে? যেমন হচ্ছে একজন ড্রাইভিং কোর্সে ভর্তি হইলো, সে ভর্তি হয়ে সে ড্রাইভিং শিখতেছে। তাহলে সেও শিখতেছে, আরেকজন হচ্ছে সে কারের যেই আছে ওয়ার্কশপ, সেগুলোতে কাজ করে। তো দেখা যাচ্ছে ও নাড়াচাড়া করতে করতে কি হয়ে গেছে, ও একটু গাড়ি টান দেয়। ওই যে ওরা কিন্তু করে, এই গাড়ি ঠিকঠাক করার পরে ওরা ওইটা কাস্টমারকে ডেলিভারি দেওয়ার আগে কি করে, চেক করে। হ্যাঁ, করে। হ্যাঁ, ওই চেক করে। ওই ছোটবেলায় ও যে কাজ করছিল, ওর ওস্তাদকে দেখছে, ওর ওস্তাদের থেকে কি করছে, ও শিখছে। এরপর হচ্ছে কিছু দূর এরকম করে, ওরকম 5-7 বছর ও করতে করতে ও ড্রাইভার হয়ে গেছে। তো এটা কিভাবে হইলো? এটা একমাত্র হয়েছে যে হচ্ছে ও ওই টুকটাক টুকটাক করে ওই শুধু মানে খাটাইছে। হুম? এই কারণে হচ্ছে এটা সম্ভব হয়েছে। এই জন্য চুপ থাকা যাবে না, অনেক বলতে হবে। ঠিক আছে? অনেক বললে এই যে গ্রামাটিক্যাল যে টুকটাক, এই যে এটা তো আমি ধরিয়ে দিচ্ছি কোথায় কি হচ্ছে, তো এগুলো আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে, ফিক্সড হয়ে যাবে। ওকে, গট ইট? ওকে স্যার, গট ইট। Okay, thank you so much. Now I'm moving on to our last participant, Awan Mandal. Are you here? Yes. Okay, thank you so much. Please, we're waiting here to listen to your today's delivering a presentation on this topic, hobbies Okay. and interest. My hobby is to do science experiments. Well, I don't do science experiments, but I don't have any of those items to do such experiments. But I still think if I do experiments, it will move my creativity more and it will help me a lot. So I think that's my hobby. So, like, doing a science experiment is interesting for a bunch of reasons. For exactly curiosity and discovery. You can see, like, if you want to try this experiment, you're very curious, like what could happen. So if you do the experiment, you discover how to do it. And learning by doing. If you do it, you can learn from it and you can remember for the future experiments you do the same. Problem solving skills. It will literally solve your problem skills. If you do experiments, it will literally clear you. If it's wrong, you can always understand it's not working. And creativity. Creativity is like one of the most thing. It like gives your brain more uh, attentive and much more. Like you can remember those and do it again and again. You can teach other people how to do the experiments and real world understanding. And doing such experiments in everyday life is like you can know how to make medicine technology, how it was made, nature, cooking, even sports, and confidence and impedance. And it will give you more confidence. You will not feel shy on how to do it or how you will do it. So it will give you like, okay, I'm gonna be doing it. Like you're gonna risk it for the biscuit, you know. You don't have any shy. Like you're not feeling afraid. Like what if something happens? And the last second, fun and excitement.
We always get fun in science because we do so much interesting and special activity and preparing for the future. Experiments like help develop our skills useful in careers in science, engineering, medicine, and so much more fields. Like in future, you can learn so many things you remember, and you could be like one of the uh, intelligent men in the world. Okay, that's great. You finished? Yes. Okay, that's great. Thank you so much. Also, you prepared yourself well. So then, any day previous. Okay, that's really appreciable. Thank you so much. So we heard your presentation. It's really admirable, and also I think that if you present this kind of presentation, whether it can be prepared you or not, but it will be really beneficial to others, and also the audience will be attracted to your presentation. Okay, so carry on this type of good work, okay, for future. Okay, thank you so much. So this kind of presentation also I will recommend others to copy, and for copying this you will have to prepare yourself. Okay, so you can get a well-paid job in your life, or it's a good idea to have this kind of skill. Okay, thank you so much. Now I'm moving on to our next part of today's session, and our next part of today's session is reading part, and there's text comprehension, and this text comprehension about the continent of Asia. Asia. This is not Asia. It is not correct pronunciation. The correct pronunciation will be Asia. Asia. Okay, this one from BBC News and bbcsize.com. These types of article are particularly published for these students, okay, students around the world, and particularly for the students in the UK. Okay, let's get started from here. The continent of Asia. এশিয়ার মহাদেশ এখানে কি হবে? এশিয়া মহাদেশ। অর্থাৎ আমরা যখন গ্রামার এবং সবকিছু একসাথে মিলিয়ে যদি কি পাই যে সেখানে আমাদের বাংলা ভাষাটা মিলছে না, তখন আমরা কি করব, সেখানে শাব্দিক অর্থ ছেড়ে দিব এবং হচ্ছে আমাদের ভাষায় যেভাবে এই জিনিসটাকে বোঝানো হতো, যে শব্দে এবং যেই প্যাটার্নে, যেই ওয়ার্ডে আমরা সেটা গ্রহণ করব। ওকে, তাহলে দ্য কন্টিনেন্ট অফ এশিয়া মানে এটি শাব্দিক অর্থ হবে এশিয়ার মহাদেশ। আমরা কিভাবে বলি? না, আমরা বলি এশিয়া মহাদেশ। ওকে, তাহলে আমাদের কাছে সেটাই, ওদের কাছে ওটাই। ওকে, চাইনিজরা অনেক ধরে ধরে কি করে কাঁচা পাকা অক্টোপাস খেয়ে ফেলে, আমরা কি পারি না? আমরা পারি না। সো সেটাই হলো, ওরকম কি আছে ভাষার মধ্যে অভ্যাস এবং হচ্ছে এই ধরনের ওয়ার্ডের ভিন্নতা, এই অভ্যাসগুলো কি হয়, ভিন্নতা হয়। তো এটা আমরা যদি ভাঙতে পারি, এটা প্যাচগুলো ধরতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য অন্য ভাষা শেখা একেবারেই মানে second language, it will be easier for us. Okay, let's move on. So here are different kind of maps. Great Wall of China. So the important place and important thing are here. Historical buildings or historical place also are presented here in this map. Okay, Taj Mahal, Mount Everest, and Yangtze River, China. Shanghai Port, China. Okay, Great Wall of China, Petra, Jordan. Okay, this kind of thing. Also, if you are so interested to learn about more about this kind of thing, so I will suggest you, recommend you to search from Google. Okay,
because we are here only learn language. So Asia is the biggest continent in the world. এশিয়া হলো স- সবচেয়ে বড় মহাদেশ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে। অর্থাৎ এশিয়া হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মহাদেশ। ইট কভার্স, আমি অর্থ শাব্দিক রাখছি যাতে করে আমরা এই ওয়ার্ড ফ্রেজ এবং সেন্টেন্স অ্যান্ড গ্রামারের কানেক্টিভিটি ধরতে পারি। ওকে, it covers around a third of the land on earth. It covers মানে হলো এটি দখল করে নেয়। যদি কোনো কিছু কাভার করে তাহলে সেটা কি করে, এভাবে দখল করে। অর্থাৎ কাভার, এটি নিউজ যখন সাংবাদিকরা কি করে ক্যামেরা নিয়ে আসে, সেগুলোকে বলা হয় কি নিউজ কাভার করা। হ্যাঁ, তো এখানে সেই শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এখানে হচ্ছে কাভার মানে হলে এটা এত জায়গা জুড়ে কি আছে, বিস্তৃত, এত জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। হ্যাঁ, মানে এতটা জায়গা কি করে এটি ধারণ করে। এই কাভার, কন্টেইন, ঠিক আছে, এগুলো সব সমার্থবোধক শব্দ। এই কাভার এটা কন্টেন্টের মতো, ধারণ করার মতো। ইনক্লুড, এরা সবাই একই। ইট কভার্স, এটি ধারণ করে, অথবা হ্যাঁ আমরা শাব্দিক অর্থটা আগে বলি। এটি ধারণ করে আউন্ড। আউন্ড অর্থ এখানে প্রায়, এখানে জুড়ে, আশপাশে এরকম না। আ থার্ড অফ দ্য ল্যান্ড অন আর্থ। আ থার্ড অফ দ্য ল্যান্ড মানে ভূমির এক তৃতীয়াংশ, ওয়ান আর্থ মানে পৃথিবীতে, মানে পৃথিবীতে যে ভূমি আছে তার এক তৃতীয় অংশ কি করে, এটি প্রায় কি করে নেয়, ধারণ করে। ঠিক আছে, এটি প্রায় পৃথিবীর, এখানে আমরা কি বলবো, অন আর্থ। এটা যদি কি হয়, অফ দিয়ে পসেসিভ হয়, তারপরের শব্দ যদি কি হয় জায়গা বোঝায়, তাহলে সেখানে ইন, অন, অ্যাট এগুলো আসতে পারে। তবে অর্থ বাংলা হবে কি পসেসিভের। তাহলে ইট কভার্স মানে এটি ধারণ করে অ্যারাউন্ড প্রায় আ থার্ড অফ, তৃতীয় অংশ, এক তৃতীয় অংশ, অফ দ্য ল্যান্ড অন আর্থ মানে পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ। এটি প্রায় পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ কি করে, ধারণ করে। তাহলে বাংলা অর্থটা খুব একটা মিলল না, তারপরে আমরা করতে বাধ্য আমাদের শিক্ষার কারণে। ওকে, তাহলে কি হবে, এটি প্রায় পৃথিবীর, আমি যদি ব্যাখ্যামূলক অর্থ করি, এটি প্রায় পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ, এটি প্রায় পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ জুড়ে বিস্তৃত। ঠিক আছে, ওকে, that's great, thank you so much. Now I will call you, one of you on the screen. Okay, who is ready for that voluntarily? Could you please share your interest, show your interest? Who is ready to answer this one? Yes, sir. Okay, thank you so much. The continents of Asia. Asia, Asia. Asia. The continent of Asia. Asia. এশিয়ার মহাদেশ, কন্টিনেন্ট এশিয়া মানে মহাদেশ। মহাদেশ। এশিয়ার মহাদেশ, এটা আমরা শাব্দিক অর্থ আগে করব এশিয়ার মহাদেশ, এরপরে করব কি এশিয়ার মহাদেশ। ব্যাখ্যামূলক অর্থ, অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশ। ঠিক এশিয়া আছে, মহাদেশ। শাব্দিক অর্থ এশিয়ার অবশ্যই মহাদেশ করতে নাও হবে, Asia. তাহলে আমরা ইংলিশ শিখতে পারবো। ওকে, Okay, sir. তারপর এখান থেকে হবে হোয়াট ইজ ইন এশিয়া। What is in ও নো Asia? নো নো, একটা Asia. আমরা বেশি চলে গেছি। হ্যাঁ, এটা এখান থেকে। হ্যাঁ, এখানে স্যার। Asia is the biggest continent in the world. এশিয়া হচ্ছে মহাদেশের, পৃথিবীতে হ্যাঁ, এশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তর মহাদেশ। সর্ববৃহত্তম মহাদেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিগেস্ট, সবচেয়ে বড় মহাদেশ। It covers around এটা কভারেজ না, এটা কভার্স, কভার্স, হ্যাঁ, sorry, কভার্স। it covers around a third of the land of Earth. On earth, On earth. Earth. হুম, এটি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এখানে কিন্তু আরাউন্ড আছে, আরাউন্ড, অ্যাবাউট, এটা জুড়ে। হ্যাঁ, এটি প্রায় এক তৃতীয়াংশ, পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ কি করে
কভার করে মানে কি করে, কভার করছে, একটা হ্যাঁ, একটা অংশ দখল করে, কভার মানে করছে, মানে দখল করে রেখেছে, ঘিরে হ্যাঁ, ফেলে, হ্যাঁ। তাহলে ঘিরে হ্যাঁ, রেখেছে এরকম ঘিরে করে। রেখেছে। তাহলে শাব্দিক অর্থ করলাম এগুলা, ব্যাখ্যামূলক অর্থ কি হবে? এটি প্রায় পৃথিবীর 1/3 জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, ঠিক আছে না? হুম, একটা অর্থ হচ্ছে আমি আমার বাংলা ভাষা বোঝার জন্য, আর একটা হচ্ছে আমি বিদেশি ভাষা বোঝার জন্য, বিদেশি ভাষা শেখার জন্য যদি আমি অর্থ করি তাহলে অবশ্যই সেখানে শাব্দিক অর্থটা আগে করব, এরপরে ব্যাখ্যামূলক অর্থ বুঝলে বুঝলাম, নাইলে নাই, ঠিক আছে? ওকে। ব্যাখ্যামূলক অর্থ সবাই বুঝে, এই কারণে তো সাংবাদিকরা এইভাবে বলে। এটি যদি সাংবাদিকরা বলতো তাহলে কি বলতো, এটি প্রায় পৃথিবীর 1/3 জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, ঠিক আছে না? ইয়েস স্যার। তাহলে আমি যদি এত সুন্দর অর্থটা শুরুতেই করে দিই তাহলে এগুলো বুঝবে, এগুলো মানে এগুলোকে আমরা বুঝতে পারবো আর কি সাথে কি না, সম্পর্ক কি হলো। এই জন্যই আমাদের অযোগ্যতাটা তৈরি হয়, আমরা এই 12 বছর বা 15-20 বছর পড়াশোনা করে এরপর ইংলিশ পারি না। তো এই ধরনের কিছু নিয়ম নীতি আছে যেটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে। ওকে, দ্যাটস a great, thank you so much for uh, translating this one. Okay, now I'm moving on to the next line. Okay, and here is the next line. Let's see what is next. So Asia is sounded by the Arctic Ocean to the north. Okay, Asia is sounded মানে হলো কি ঘেরা, এশিয়া হলো সারাউন্ডেড মানে ঘেরা, এশিয়াকে ঘিরে রাখা হয়। এটি মূলত হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের প্যাসিভ, ঠিক আছে? এশিয়া ইজ সাউন্ডেড বাই আর্টিক ওশন, এশিয়ার আর্টিক সমুদ্র দ্বারা ঘেরা, ঠিক আছে, ঘেরা রয়েছে। টু নর্থ কোথায়, উত্তরে। প্যাসিফিক ওশন টু দ্য ইস্ট, এবং প্যাসিফিক সমুদ্র দ্বারা ঘেরা কোন দিকে, পূর্ব দিকে। অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান ওশন টু দ্য সাউথ, এবং দক্ষিণে ইন্ডিয়ান সমুদ্র মানে ভারত সাগর দ্বারা কি ঘেরা, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কিন্তু একটা প্রিপোজিশন আছে, এই প্রিপোজিশনটা সবাইকে কি করে দেওয়া হয়েছে, ডিভাইডেড করে দেওয়া হয়েছে, এদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়েছে। এটা এখানেও আছে, এরপর হচ্ছে এই প্রিপোজিশন এইখানেও আছে, ঠিক আছে? তো এই প্রিপোজিশনকে বারবার কেন উল্লেখ করলো না? কারণ হচ্ছে এইটা যে এটার প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে, এটা বোঝাই যাচ্ছে। আর যদি বোঝাই যায় তাহলে সেখানে সেই শব্দ উল্লেখ করা হয় না, সেটাকে রিপিটিশন এর সমস্যা মনে করে কি করা হয়, বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এ কারণেই এটাকে বলা হয় এলিপসিস বলা হয়। এলিপসিসটাই এই নিয়ম, অর্থাৎ বাক্য বোঝা গেলে আর শব্দ বাড়ায় না, এটাই হলো কি গ্রামার। যেমন ফেসবুকে পাসওয়ার্ড সমস্যা হলে সেখানে কি বলে, ফরগট পাসওয়ার্ড, আর কিছুই নাই, কিন্তু এটা একটা বড় বাক্য ছিল, হ্যাভ ইউ ফরগট ইউর পাসওয়ার্ড, ঠিক আছে? এই জাতীয় বিষয় ঘটে। ওকে, তাও আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। অ্যান্ড দেয়ার আর হট ডিসার্টস এবং ইন দ্য মিডল ইস্ট। তাহলে এই মিডল ইস্ট মানে হলো মধ্যপ্রাচ্য। তো মধ্যপ্রাচ্যে কি রয়েছে, গরম, এটাকে কি বলে, মরুভূমি রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে গরম মরুভূমি রয়েছে। Okay, when you will be given the chance, you will try. Okay, so please mute yourself. Okay, thank you so much. Deserts in Middle East, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে গরম মরুভূমি রয়েছে। And part of Northern Asia covered with ice, এবং Northern Asia, so উত্তরাঞ্চলীয় এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, ঠিক আছে? নর্দার্ন মানে হচ্ছে উত্তরের এলাকা, ঠিক আছে? উত্তরাঞ্চলীয় যেটা আমরা বলি এশিয়া। তো এখানে বাংলা মেলানোর জন্য বলবো যে উত্তরাঞ্চলে, এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের অংশগুলো, এখানে অংশ মানে হলো ওই ভূমি এলাকা, ঠিক আছে? এই পার্ট অনেক জিনিসকেই বোঝায়। পার্ট বলতে বডি পার্ট এগুলো বোঝায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোঝায়, পার্ট মানে অংশও বোঝায়। এরপরে হচ্ছে এখানে পার্ট মানে হলো জায়গাও বোঝায়, ঠিক আছে? এটা পৃথিবীর অংশ, ডিফাইন পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এভাবেও হয়, সেটারই মিনিং হিসেবে এখানে পার্ট ইউজ করা হয়েছে। ওকে, এখানে বিভিন্ন অঞ্চল বোঝাবে। ওকে, নর্দার্ন এশিয়া অর্থাৎ
এশিয়ার উত্তর অঞ্চলীয় আহ, এলাকাগুলো কাভার্ড উইথ আইস মানে বরফ দ্বারা ঢাকা, ঠিক আছে। কাভার্ড মানে এখানে ঢাকা অর্থ করলাম আমরা। Okay, that's great. Now moving on to our next participant who is ready for voluntarily. Could you please show your interest? Yes, sir. Yes, Mm, sir. okay, thank you so much, Mamsima. It's your turn. Please try to translate from here and to here. Okay. So Asia is surrounding by the Arctic Ocean. Sounded. Surround, surrounded by the Arctic Ocean to the north, Pacific Ocean to the east, and the Indian Ocean to the south. এশিয়া ঘিরে রাখা হয় by the দ্বারা Arctic Ocean and Arctic Ocean to To the the north, north. Pacific to the east Pacific দ্বারা Ocean. এবং দক্ষিণে প্যাসিফিক ইন্ডিয়ান ওশান একটা ওশান, বাংলা, সেটাকে বলা হয় যে প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর। ইয়েস, প্রশান্ত মহাসাগর বাংলাটা টু অনেক দ্য, সুন্দর আমার কাছে, প্রশান্ত। হ্যাঁ, প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে ঘিরে রাখা হয় টু অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওশান টু দ্য সাউথ, এবং দক্ষিণে ইন্ডিয়ান ওশান দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। হুম তো there are hot deserts in the Middle East and parts of northern Asia covered with ice. মধ্যপ্রাচ্যের হট ডেজার্ট গরম মরুভূমি, মধ্যপ্রাচ্যে গরম মরুভূমি রয়েছে হুম এশিয়া অঞ্চলে, ইস্ট অ্যান্ড এশিয়া অঞ্চলের পার্টস অফ নর্থের অংশগুলি এসে ঘিরে রাখা হয় উইথ আইস, বরফ দিয়ে। সো এটা হবে Asia is surrounded by the Arctic Ocean to the north, Pacific Ocean to the east, and Indian Ocean to the south. Okay, so Asia is surrounded by the Arctic Ocean. এখানে যেমন বাই আছে, অর্থাৎ এশিয়া হলো আর্কটিক ওশান, আর্কটিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত অথবা ঘেরা অথবা তাকে বেষ্টন করা হয়। এটা বেশি শাব্দিক হয়ে যায়। ওকে, তার থেকে যদি একটু কমাই তাহলে এশিয়া হলো আর্কটিক সমুদ্র দ্বারা ঘেরা টু দ্য নর্থ মানে উত্তর দিকে, প্যাসিফিক ওশান টু দ্য ইস্ট, এবং এখানেও কি হবে, এই বাইটা এখানেও চলে আসবে, এখানেও আছে, হ্যাঁ, প্যাসিফিক ওশান টু দ্য ইস্ট এবং প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা ঘেরা পূর্ব দিকে, অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান ওশান, এখানেও কি আছে, এই বাই আছে। ওকে, অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান ওশান টু দ্য সাউথ, এবং To the দক্ষিণে দক্ষিণে ভারত Indian সমুদ্র Ocean. দ্বারা ঘেরা, ঠিক আছে। হুম। এরপরে দের আর হট ডিসার্টেড ইন মিডল ইস্ট, ইন দ্য মিডল ইস্ট, তাহলে মিডল ইস্ট মানে মধ্যপ্রাচ্যে কি আছে, গরম মরুভূমি আছে, দেয়ার আর মানে Hot আছে, desert. অ্যান্ড মরুভূমি। এখানে হচ্ছে আপনার এখানে বাদ গেছে, এটা হলো পরেরটা And এবার এবং অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য নর্দার্ন এশিয়া, অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলীয় এশিয়ার অংশগুলো। এলাকাগুলো, ঠিক আছে, অথবা উত্তরাঞ্চলীয় এশিয়ার কিছু কিছু এলাকা কাভার্ড হুম। উইথ আইস, বরফ দ্বারা ওই যে ঢাকা, ঘেরা। ঠিক আছে। ঢাকা। তো এখানেও কি আছে, এই ইজ এখানে আছে, ইজ কাভার্ড, ইজ না এখানে আর আছে, এটা প্লুরাল, তাহলে আর কাভার্ড, ঠিক আছে। এটা কেন করা হয়েছে, এখানেও এটা কি হয়েছে, এলিপসিস হয়েছে, অর্থাৎ এটাকে বাক্য না বানিয়ে সেটাকে কি বলা হয়েছে, কি করা হয়েছে, এটাকে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ বানানো হয়েছে, ঠিক আছে। এমন এশিয়া, এমন কিছু পার্টস যেগুলো কি বরফ দ্বারা ঘেরা, এটাকে অ্যাডজেক্টিভ তৈরি করা হয়েছে, এটাকে বলা হয় কি সেন্টেন্সের রিডাকশন, মানে সেন্টেন্সকে যত ছোট করে বলা যায়। Okay, that's great. Thank you so much. You're doing well. Okay, allow me a slight correction here. So, যখন এই দা এর পরে কি আসবে, ভাওয়াল থাকবে, ভাওয়াল উচ্চারণ হবে, তখন এই দাকে দি উচ্চারণ করতে হবে, ঠিক আছে। এই জন্য এটা দা আর্টিক হবে না, এটা হবে দি আর্টিক ওশান, দি আর্টিক ওশান। Okay, thank you so much. Let's see what is next.
এটা আমরা শেষ করেছি। ওকে, what is in Asia? So what is in Asia? ওকে, আপনারা আগে শুনবেন, আমাকে বলার জন্য হেল্প করবেন। আপনাদের মাইক্রোফোন মিউট রাখবেন যতক্ষণ না যাকে ডাকা হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস সি হোয়াট ইজ নেক্সট। হোয়াট ইজ ইন এশিয়া? হোয়াট ইজ ইন এশিয়া? সো এশিয়ায় কি রয়েছে, এশিয়ায় কি আছে? ওকে, Mount Everest in the Himalayas is the highest mountain in the world. সো এক নম্বরে কি আছে? মাউন্ট এভারেস্ট। মাউন্ট এভারেস্ট কোথায় অবস্থিত? ইন দ্য হিমালয়াস। সো হিমালয়ে অবস্থিত, অর্থাৎ হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট। তো কি বলেছিলাম, যদি অফ দিয়ে পসেসিভ গঠন করে, সেখানে অফ এর পরের অংশ যদি কি থাকে, জায়গা থাকে, জায়গা বোঝায়, তাহলে সেই অফ না হয়ে কি হবে? ইন হবে মোস্ট অফ দ্য কেসেস। ওকে, যেমন পুলিশ ইন বাংলাদেশ অ্যারেস্টেড 4 people, মানে বাংলাদেশের পুলিশ। পুলিশ ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের পুলিশ। ওকে, সো মাউন্ট এভারেস্ট ইন দ্য হিমালয়াস। সো হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট, এভারেস্ট পর্বত ইজ হলো দ্য হাইয়েস্ট, মানে এটা কি হয়েছে? সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ওকে, দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু পর্বত। ওকে, তাহলে আমি পৃথিবীতে বললাম আরও বেশি শাব্দিক করার জন্য, বাকি হচ্ছে আমরা একটু ব্যাখ্যামূলক অর্থ করলে হবে মাউন্ট এভারেস্ট, হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চতম পর্বত। ঠিক আছে, তো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এক্ষেত্রেও কি একই কথা, ওয়ার্ল্ড যেহেতু এটি জায়গা বোঝায়, এই কারণে এখানে অর্থটা হবে পসেসিভ। আমরা ধরেই নেব যে এখানে অফ ব্যবহার না করে কি করা হয়েছে, পরে একটা জায়গা থাকার কারণে ইন ব্যবহার করেছি, যেমন পুলিশ ইন বাংলাদেশ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দ্য লংগেস্ট রিভার ইন এশিয়া ইজ দ্য Yangtze রিভার ইন চায়না। ওকে, সো দ্য লংগেস্ট রিভার, সো সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী ইন এশিয়া, এশিয়ায় সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী হলো, আমরা এভাবে বলতে পারি, অথবা এটাকে আমরা অফ এর সমর্থবোধক মনে করে এটাকে আমরা র বাংলা অর্থ কি করতে পারি, এর পসেসিভের অর্থ করতে পারি। ওকে, সো এশিয়ার দীর্ঘতম নদী হলো ইয়াংটজ নদী ইন চায়নার ইয়াংটজ নদী, এখানে একই কথা। তাহলে এশিয়ার দীর্ঘতম নদী হলো ইয়াংটজ নদী, যেটি কি চায়নায় অবস্থিত। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। Thank you so much. Now I'm moving on to our next participant who is ready voluntarily to join the discussion. Please show your interest. I will bring you accordingly to the screen. Okay, Sabir, you're welcome to the screen. Could you please translate this one from here? Yes, sir. Mount Everest in the Himalayas is highest mountain in the world. হিমালয়ে অবস্থিত মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত। That's great. The longest river in longest. The longest river is Asia in the Yangtze river in China. River in the China. Asia সর্বদীর্ঘতম বলতে হবে, আগেরটা হচ্ছে নদী হলো চীনের ইয়াংজি নদী। Okay, that's great, Sabir. It's really appreciable that you perform well in text reading, and also I hope that in spoken English also you will perform well like that. Okay, thank you so much. Okay, now I'm moving on to the next line, and here China and India have the biggest population in Asia and of any country in the world. So China and India have the biggest
population in Asia. So এশিয়ার মধ্যে চায়না এবং ইন্ডিয়ার রয়েছে, যেমন আই হ্যাভ মানি, আমার টাকা রয়েছে, সো এখানেও একই স্ট্রাকচার, একই অর্থ হবে। চায়না এবং ইন্ডিয়া হ্যাভ মানে চায়না এবং ইন্ডিয়ার আছে, কি আছে, দ্য বিগেস্ট পপুলেশনস মানে সর্ববৃহত্তম জনসংখ্যা ইন এশিয়া মানে এশিয়ায়, অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে চায়না এবং ইন্ডিয়ার রয়েছে কি সর্ববৃহত্তম জনসংখ্যা, and of any other country in the world। তাহলে এখানে biggest population in Asia and of any other country in the of and the then population এখানে in Asia and of any other country in the world, অর্থাৎ অন্য যে কোনো পৃথিবীর, এখানেও সেই অফের অর্থ হবে এটা, পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের জনসংখ্যার চেয়ে কি আছে, চায়না এবং ইন্ডিয়ার কি রয়েছে, বৃহত্তম জনসংখ্যা রয়েছে। ঠিক আছে, in Asia and of any other country in the world, have biggest population in Asia and the population of any country in the world। ঠিক আছে, এখানে ইন এশিয়া এটি মূলত এশিয়ার মধ্যে, এর বাংলা অর্থ ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আরেকটা মিনিং রয়েছে, সেটা হচ্ছে মানে এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম থাকা মানে হলো এর সবচেয়ে বেশি, এশিয়ার মধ্যে যতগুলো দেশ আছে তার মধ্যে চায়না এবং ইন্ডিয়ার জনসংখ্যা কি সবচাইতে বেশি। ঠিক আছে, অ্যান্ড অফ এনি আদার কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের মানে বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের মধ্যে কি আছে, সবচেয়ে বিগেস্ট পপুলেশন রয়েছে চায়না এবং ইন্ডিয়ার। ঠিক আছে, তার মানে হলো এশিয়ার মধ্যে তো তাদের জনসংখ্যা সবার চেয়ে বেশি, এটাও তো ঠিক আছে, কিন্তু হচ্ছে এছাড়াও পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় কি আছে, তার জনসংখ্যা বেশি আছে। যেমন হচ্ছে রাশিয়ায় কিন্তু হচ্ছে জনসংখ্যা অনেক কম তার জায়গার তুলনায়, তার কিন্তু প্রচুর ল্যান্ড আছে, কিন্তু সেখানে বরফ দিয়ে ঘেরা, সেখানে মানুষ বেশি বাস করতে পারে না। তো ওই বিষয়গুলো এখানে কি করা হয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কানাডা অনেক বড়, কিন্তু সেখানে মানুষ ওই তুলনায় চায়না এবং ইন্ডিয়ার থেকে কম, এই কারণে পৃথিবীর যে কোনো অংশের চাইতে কি পপুলেশন তাদের বেশি। ওকে, according to the UN, the biggest country by population in Asia is India। তো এখানে আরেকটা ভাগ করেছে, সেটা হলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউএন, অর্থাৎ ইউএন এর রিপোর্ট অনুযায়ী। ঠিক আছে, মানে ইউএন এর মতে, মানে ইউএন এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউনাইটেড নেশনের মতে দ্য বিগেস্ট কান্ট্রি, সবচেয়ে বৃহত্তম দেশ, বাই পপুলেশন মানে জনসংখ্যার দ্বারা, এটা কি হবে না, শাব্দিক অর্থ ততটা মিলবে না, অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু ইন টার্মস অফ পপুলেশন মানে জনসংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহত্তম দেশ ইন এশিয়ায় জনসংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহত্তম দেশ হলো ইন্ডিয়া, ভারত। তো এখানে চায়নাতেও অনেক পপুলেশন আছে পৃথিবীতে, এই দুইটার মধ্যে তো সবচেয়ে বেশি দুইটার মধ্যে আছে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যেও তো একজন বেশি হবেই, তাহলে সেই দেশটা জিতে যাবে। তাহলে ইউএন বলছে, ইউএন এর মতে জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহত্তম দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, তার মানে আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে সবচেয়ে জনসংখ্যা ইন্ডিয়ায় বেশি। ঠিক আছে, তার চাইতে বরং বাংলাদেশের সবার চেয়ে বেশি। কেন? কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের ল্যান্ড খুবই কম, ইন্ডিয়ায় কিন্তু অনেক জায়গা জমি আছে, সেই হিসেবে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি পপুলেশন মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সো নাও হু ইজ রেডি voluntarily? সো I am, sir. ইউ, আপনি কি একবার বলেছেন কিনা এর আগে, মানে আমরা যে চক্র আকারে যে ঘুরে আসলাম তার মধ্যে আগে কি বলেছেন?
হ্যাঁ বলতেছে Okay, ঠিক now আছে I'm moving on to make Avan Mondal. Are you here with us over online? Yes. Okay, thank you so much. And these two line it were reserved for you. Please try to translate and explain everything, and that's quite interesting and informative. China and India have the biggest population in Asia. এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম জনসংখ্যা রয়েছে জনসংখ্যা রয়েছে চায়না এবং ভারত ভারতের and of any country in the world এবং অন্যান্য দেশে পৃথিবীর মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের পপুলেশনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের জনসংখ্যার তুলনায় কি চায়না এবং ভারতের রয়েছে সর্ববৃহত্তম জনসংখ্যা এশিয়ার মধ্যে, এবং এছাড়াও পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও কি তাদের জনসংখ্যাটা সর্ববৃহত্তম। ওকে, according to UN the biggest country by population is in Asia is India. UN এর মতামতে সবচেয়ে বৃহত্তম দেশ জনসংখ্যার মধ্যে এশিয়ায় হলো ইন্ডিয়া। Okay, that's great. You quote perfect way. Thank you so much. But according to the UN মানে হচ্ছে ইউএন এর মতামতে না, এটা হচ্ছে ইউএন এর মতে। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু মানে হলে মতে, অর্থাৎ এটা মতে অথবা অনুযায়ী হয়। এখানে যেহেতু মতামত দেওয়া হচ্ছে, এখানে হবে কি মতে, তার মতে, ইউএন এর মতে, কারো মতে। Okay, that's great. Thank you, Hawan Mondal. You translated very well. Thank you so much. Now I'm moving on to our next part. ওতে Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire বলতে বোঝায় প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশের একটি বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝায়, যা মূলত অসংখ্য সক্রিয় অগ্নিগিরি এবং ঘন ঘন ভূমিকম্পের জন্য পরিচিত। ঠিক আছে, তাহলে প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার, এখন এটা কেন বলে? এই রিং অফ ফায়ার তো বুঝলাম এরকম একটি কি রিং, গোল চক্র। তো এখানে কি হয়, মাঝে মধ্যেই অগ্নেয়গিরি দেখা দেয় এবং এটাকে প্রায়শই আগুন এগুলোর নামে, এই কারণে এটা অগ্নি দ্বারা ঘেরা। এখন ওই জায়গার নামই হয়ে গেছে কি প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ার। তো ওই জায়গার এটা নাম দেওয়া হয়েছে এই ধরনের সমস্যা ওইখানে হওয়ার কারণে, আর এটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রেই তার নামেই নাম করা হয়েছে। ওকে, লেটস সি হোয়াট ইজ নেক্সট। তো এটা একটা জায়গার নাম, ঠিক আছে, এটা আমাদের ট্রান্সলেট করার কোনো ঝামেলা নেই। এই প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ার ওইটা একটা এলাকারই নাম হয়ে গেছে। বাকি ওখানে এই নামের পিছনে কারণ আছে, কারণ হচ্ছে যে ওখান থেকে অগ্নেয়গিরি এবং হচ্ছে বারবার ভূমিকম্প হতেই থাকে, আগুন বেড়েই হতে থাকে, এই জন্য ওর জায়গার নাম এটা হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও আই এম মুভিং অন টু দিস পার্ট. Let's see what is in our new slide. The smallest island is the Maldives in the Indian Ocean. Okay, the smallest island is the Maldives in the Indian Ocean. Okay, the smallest island মানে হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, এখানে ক্ষুদ্রতম আসলে মিলে না, এখানে সবচেয়ে ছোট যে দ্বীপ সেটা হলো মালদ্বীপ। ওকে, ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, ভারত মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে ছোট দ্বীপ যেটা সেটা হলো কি মালদ্বীপ। ওকে, so give me 1 minute. So someone knocking on the door. I'm coming back soon.
Okay, I'm back. মালদ্বীপ এটা হচ্ছে ভারত মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে ছোট দ্বীপ. Earthquakes happen more often in East Asia than other parts of the world because it is near the Pacific Rim of Fire. Okay, earthquakes happen ভূমিকম্প ঘটে, অর্থাৎ ভূমিকম্প এখানে ঘটে, এটা না বলার চেয়ে হ্যাপেন অর্থ ঘটা, বাকি হচ্ছে এখানে এটা না বলার চেয়ে আমরা বলবো হচ্ছে ভূমিকম্প হয়. মোর অফেন মানে হচ্ছে খুব ঘন ঘন, অফেন মানে হচ্ছে মাঝে মধ্যে, আর মোর অফেন মানে হচ্ছে আরও মাঝে মধ্যে. মানে এখানে তো মাঝে মধ্যে বললে মিলে না, এখানে আমরা বলবো খুব ঘন ঘন ঘটে ইন ইস্ট এশিয়া মানে পূর্ব এশিয়ায়, দেন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায়. আমি আগেই বলেছিলাম পার্টস মানে জায়গা বোঝায়. পার্টস মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে পারে, পার্টস মানে অংশ, এটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু এই ধরনের ইউজগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এক শব্দের কি থাকতে পারে, মাল্টিপল অর্থ মাল্টিপল সিচুয়েশনে থাকতে পারে. ওকে, দেন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হলো পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার চাইতে পূর্ব এশিয়ায় ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি ঘটে. কেন? বিকজ ইট ইজ নিয়ার দ্য প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ার. কারণ হলো এটি প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ার নিকটবর্তী অবস্থানে রয়েছে. ঠিক আছে, আর এই যেহেতু যেই জায়গায় ঘন ঘন ভূমিকম্প আর হচ্ছে শুধু আগুন লাভা এগুলোর ঘটনা ঘটে, তো ওই বাড়ির আশপাশে যারা থাকবে তাদের মধ্যেও তো ওটা আসবে. তো এই কারণে হচ্ছে ওই এশিয়ার কাছাকাছি পড়ে গিয়েছে প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ারের কারণে, এই কারণে ওইখানেও কি হয়, ভূমিকম্পটা হয়, যদিও আগুন আসে না. ওকে, অগ্নিয়গিরি হয় না. ওকে, দ্যাটস গ্রেট. Two line complete. Now I'm moving on to our next participant who is ready. তাহলে আমাদের একটা সবাই পেয়েছে এক চক্রে. নাও এখন ভলেন্টিয়ারিলি কে রেডি আছে? কেউ ট্রান্সলেট করতে চান এইটা? হ্যালো ম্যাম সীমা, ইউ রেডি? ম্যাম রোমা? Yes, sir. Okay, please translate this one for you. The smallest island is the Maldives. Is Yes, smallest island, it is not Oh. Iceland, is it is not Iceland, pronounced Iceland, এটা অনেকে না বুঝে বলে Maldives. আইল্যান্ড হবে. The smallest island is the Maldives. মালদ্বীপে সবচেয়ে ছোট দ্বীপ হচ্ছে মালদ্বীপে অবস্থিত। Okay, please mute yourself. Okay, thank you. In the Indian Ocean, মানে ইন্ডিয়া মহাদেশের ইন্ডিয়ান মহাসাগরে ইন্ডিয়ান মহাসাগরের মহাসাগরের মধ্যে ইন্ডিয়ান মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছোট দ্বীপ হচ্ছে মালদ্বীপ. মালদ্বীপ। মালদ্বীপে অবস্থিত ইন্ডিয়া মহাসাগরের মধ্যে। And next, earthquakes happen more often in East Asia than other part of the world because it is near the Pacific Rim of Fire. Earthquakes happen more often মানে প্রায় ভূমিকম্প হয় ইন ইস্ট এশিয়া পূর্ব এশিয়ায়, দেন আদার অন্য পার্ট পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চাইতে মানে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার চাইতে পূর্ব এশিয়ায় প্রায়ই কি হয়, মাঝে মধ্যেই ভূমিকম্প ঘটে, ভূমিকম্প হয়. নেক্সট, মাঝে মধ্যে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে, সংঘটিত হয় অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ওটা তো বললাম, বিকজ কারণ ইট ইজ নিয়ার দ্য প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ার
মানে এটি খুব রিম অফ প্যাসিফিক রিম প্যাসিফিক অফ রিম অফ ফায়ারের ফায়ারের কাছের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ারের কাছে, ঠিক আছে। কাছে। কারণ হলো এটি প্যাসিফিক রিম অফ ফায়ারের কাছে, এই কারণে কি এই ঘন ঘন ভূমিকম্প ঘটে। Okay, that's great. So we are learning English beside receiving great information, and that's why this article is quite informative. Thanks for that to the BBC. Okay, thank you so much. Let's see what is in the next line. Big cities. So big cities in Asia are Tokyo in Japan, Jakarta in Indonesia, Delhi and Mumbai in India. Okay, Sabir, you're welcome to translate this one. Are you ready? We're almost at the end of our today's session. Sabir, শোনা যাচ্ছে আমাকে? Yes, sir. Okay, please translate this one for you. Big The small, the small Islamic big cities এখান থেকে big cities in Asia and আর Tokyo, Japan. Tokyo in Japan. Japan in India. এখান থেকে শুরু হবে। Big cities in Asia are Tokyo in Japan, Jakarta in Indonesia, Delhi and Mumbai in India. Big cities in Asia are Tokyo, Japan. Tokyo In Tokyo, Japan. in Japan মানে In Indonesia, Jakarta Delhi, in Indonesia. Delhi and Mumbai in India. বলেন। বলতে হবে তো। অর্থ বলেন। স্যার পারতেছি না, আমি কি বলবো? Big স্যার আমি করি। okay. You're welcome. Okay. Big cities in Asia are Tokyo in Japan, Jakarta in Indonesia, Delhi and Mumbai in India. হুম এশিয়ার বড় শহর হলো টোকিও, জাপানে এভাবে জাকার্তা বলবা। এশিয়ার মধ্যে বড় বড় শহরগুলো হলো টোকিও জাপানে অবস্থিত, জাকার্তা যেটা ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত, দিল্লি এবং মুম্বাই যেটা ইন্ডিয়ায় অবস্থিত। ঠিক আছে, ওকে সহজ। তো এখানে আমি বলছিলাম যে সিরিজ, সো এইভাবে আসলে আমেরিকান বলো ব্রিটিশ বলো, এটা হচ্ছে ইনফর্মাল লোকজন যারা আছে ওরা মানে খুব বেশি সংক্ষিপ্ত করে। তো ফর্মাল যেটা আছে ওটা ধরতে হবে, যে সাংবাদিকরা কিভাবে কথা বলে, তারপর হচ্ছে যেখানে বড় বড় ইন্টারভিউয়ার ডিবেটর তারা কিভাবে ইংলিশগুলো বলে এদেরকে ফলো করতে হবে। তো এখানে সিটিস যদি ব্রিটিশ বলো সিটিস, আর যদি আমেরিকান বলো সিটিস, সিটিস ওরা একটু ডি দিয়ে বলে। ঠিক আছে ভাই, একেবারেই ফেলে দেওয়া, এটা থেকে কি করতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। সো লেটস গেট স্টার্টেড। লো ডাউন হোম বলতে সাধারণত গ্রামীণ বা ছোট শহরের সরল ও আন্তরিক ও ঘরোয়া পরিবেশকে বোঝানো হয়। ঠিক আছে, লো ডাউন হোম অর্থাৎ গ্রামের আঁকাবাঁকা গলি এবং হচ্ছে মেঠো পথের ওই এলাকার বিষয়গুলো, সরল সহজ মানুষের এলাকা, সেটা হচ্ছে কি লো ডাউন হোম। লো ডাউন শব্দ নিজ
জঘন্য গোপন তথ্যকে, আচ্ছা ওইটার উদ্দেশ্য না, এখানে লো ডাউন হোম এটাই আসল। ওকে, ব্যালকনি, ব্যালকনি যেটাকে ব্যালকনি বলা হয়, an area with a wall or piers around it. It is joined to the outside wall of the building on the upper level, অর্থাৎ উঁচু জায়গায় আহ, ঝুলানো অবস্থায় কি মেন ওয়ালের সাথে বাইরের অংশের দিকে সেট করা থাকে, জয়েন্ট লাগানো থাকে, এরকম একটি কি বাউন্ড, এরকম একটি আরেকটি ওয়াল যেটা কি আছে সেটাকে মেন ওয়ালকে ঘিরে আছে, এটাই হচ্ছে কি ব্যালকনি, বারান্দার অলিন্দ হচ্ছে। So what are children's lives like? So what are children's lives like? ঠিক আছে, এই লাইকটা চলে যাবে ওয়াটের সাথে, ঠিক আছে। প্রিপোজিশন যদি ডাবল ওয়েস কোয়েশনের শুরুতে ব্যবহার হয় তাহলে সেই প্রিপোজিশন শেষে রাখা হয়, ঠিক আছে। হোয়াট আর চিলড্রেন্স লাইভ লাইক মানে হোয়াট, লাইক মানে হলো কীরকম, ঠিক আছে। শুধু হোয়াট মানে কি, আর হোয়াটের বাক্যের শেষে লাইক থাকলে কি কীরকম। হোয়াট আর চিলড্রেন্স লাইভ লাইক মানে বাচ্চাদের জীবনগুলো কীরকম, মানে এশিয়ায় বাচ্চাদের জীবনগুলো কীরকম। In India, China and Indonesia, some children live in tall buildings, others live in areas with small, low-down homes too. Okay, so in India and China, China এবং ইন্ডিয়াতে, চায়না এবং ভারতে এবং ইন্দোনেশিয়ায় কিছু কিছু বাচ্চারা কি করে বড় বড় উঁচু বিল্ডিংয়ে বাস করে, এবং অন্যান্যরা অর্থাৎ অন্যান্য বাচ্চারা বাস করে কোথায়, ইন অ্যান এরিয়া মানে এমন কিছু এলাকায়, উইথ স্মল যেগুলো কি ছোট এবং নিম্নমানের, এখানে টু এর অর্থ বাংলা আগে করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্যরা খুবই ছোট এবং অন্যান্যরা, এখানে খুবই নাই, এছাড়াও অন্যান্যরা ছোট এবং নিম্নমানের ঘরবাড়িতে বাস করে, নিম্নমানের ঘরবাড়িযুক্ত এলাকায় বাস করে। এছাড়াও অন্যান্যরা ছোট এবং নিম্নমানের ঘরবাড়ি বিশিষ্ট এলাকায় কি করে বাস করে। এই যে উইথ মানে হলো বিশিষ্ট, যেমন হচ্ছে দ্য ম্যান উইথ রেড ক্যাপ মানে কি লাল ক্যাপ পরা ব্যক্তিটা, তারপর হচ্ছে পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস মানে হলো কি অক্ষম ব্যক্তিরা। তো এটা হচ্ছে আমরা মালাইওয়ালা, পানওয়ালা এইভাবে যে বলি, এই উইথের ব্যবহারটা এভাবে হয়। Okay, now I'm moving on to another participant, and this is our the last line of today's session. Okay, কে জয়েন করবেন, who is ready please? So now I'm moving on to dear sisters. Seema, are you ready? Hello Seema ma'am, are you Yes, here? sir. Okay, please translate Yes, this sir. one. And So, we're going to in finish. India, China, and Indonesia, some children live in tall buildings. India, China, and এবং ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়, এই যেখানে ইন আছে, ইন্ডিয়া, চায়না এবং ইন্দোনেশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া কিছু চিলড্রেন বাস করে লম্বা, মানে বড় বড় লম্বা লং বিল্ডিং এ। বিল্ডিং, লম্বা বিল্ডিং। and others অন্যগুলি live in areas with small low down homes too. So অন্যগুলি lives করে, এই টু এর অর্থটা আগে বলবেন, নাহলে বাংলায় মিলাতে পারবেন না। এছাড়াও অন্য others live মানে অন্যগুলি live করে, অন্যান্যরা বাস করে, অন্যরা বাস করে স্মল ছোট and the নিচু low down homes too. এবং ছোট এবং নিম্নমানের নিম্নমানের ঘরবাড়ি যুক্ত এলাকায় এরিয়া উইথ মানে এটা এরিয়ার সাথে কি এর অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে, এগুলো অ্যাডজেক্টিভ এরিয়া, এমন এলাকা যেখানে কি আছে ঘরবাড়ি ছোট এবং হচ্ছে নিম্নমানের ঘরবাড়ি বিশিষ্ট, ঠিক আছে। ছোট এবং নিম্ন ঘরবাড়ি বিশিষ্ট। তো এই সম্পর্কগুলো বুঝতে হবে যে কি কারণে কি অর্থ হয়। ওকে, that's all for today. Thank you so much, and see you again in our upcoming session inshallah. And wassalamu alaikum, we're taking leave. If you have any inquiry or question, please Assalamu alaikum. okay share with us in WhatsApp message. Thank you so much.